اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اگر تم قتل کر دیے جاؤ گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم یا فوت ہو جاؤ گے طبعی موت اللہ کے راستے میں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو جو اللہ کا رحمت ہے اور اس کا مغفرت ہے، بخشش ہے، خیر بہتر ہے، مما ان چیزوں سے، یجمعون جو تمہارے دشمن جمع کر رہے، یعنی کافر مشرک دنیاوی لحاظ سے جو مسلمان نہیں ہیں وہ تو تمہیں کیا نظر آئیں گے کہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن یہ ان سے بہتر نہیں ہے جو تمہیں نصیب ہو رہا ہے، مغفرت اور اللہ کا رحمت۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم طبعی موت اللہ کے راستے میں فوت ہو گئے یا شہید کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، تم سب اللہ کی طرف اکٹھے کر دیے جاؤ گے۔ اب دعوت کا، تبلیغ کا، کسی کو اپنی بات کرنے کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ اے پیارے محبوب، اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ تتر بتر ہو جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے، وہ آپ کے قریب ہو۔ اب آپ کیا ہے؟ نرم دل ہے۔ آپ کیا ہے؟ تو یہ نرم دلی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، آپ جو ان کے لیے نرم ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہے، یہ اللہ کی رحم سے ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ، اگر آپ ہوتے، فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت دل، اگر کیا ہوتے؟ سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا، تو یہ ہٹ جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے، آپ کے ارد گرد پھر یہ لوگ ہو ہٹ جاتے۔ اب میں آپ کو یہ درس دے رہا ہوں اور میں پتہ نہیں آپ کو کیا ہوئی، آپ صحیح نماز نہیں پڑھ رہے، آپ تو بالکل انسان ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں آپ کو ابھی اتنے بڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ تو ایک دن آپ لوگ میرا لحاظ رکھو گے، دوسرا دن، تیسرے دن کہو گے جاؤ اپنا کام کرو، اپنی نماز پڑھو، ہم کسی جا کے اور جگہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یا اگر کسی بڑا وہ اپنے ماتحتوں کو ہر وقت ماتھے پہ 12 بج رہے ہو تو کب تک وہ برداشت کریں گے؟ ایک نہ ایک دن وہ بھی اپنا کام کسی اور جگہ ڈھونڈیں گے کہ پتہ نہیں یہ کون سے لوگوں کے ساتھ پالا پڑا ہوا ہے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، اچھے اخلاق کی وجہ سے صحابہ کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور یہ اصول ہے کہ آپ اپنی بات کسی کو کرنا چاہتے ہو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ اس پر عمل کرے تو پھر نرمی اختیار کرو، پھر کیا کرو؟ نرمی اختیار کرو۔ آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف بھیجا تو کیا کہا؟ وَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا، گفتگو کرو، نرمی اختیار کرو، گفتگو میں کیا کرو؟ نرمی اختیار۔ وہ آپ کے خدا کو بھی گالی دیں گے، وہ آپ کو جس بات سے آپ پیش میں آ رہے ہوں گے وہی کام کریں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ نرمی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، نرمی اختیار کرنی ہے۔ تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ پھر آپ کے ارد گرد سے کیا کرتے؟ ہٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دو،
फ़ाअफ़ु अन्हुम, इनको माफ कर दो। अब मुझसे ताकतवर एक बंदा है, मेरा बस नहीं चलता उसको इसके ऊपर, और मैं यहाँ से कहूँ मैंने उसको माफ़ कर दिया, सारी दुनिया मेरे ऊपर हंसेगी, तूने कौन सा उसको तीर मारा है। वो तो जिसके हाथ में ताकत हो और जो सामने वाला कमज़ोर हो और वो कोई गलती करे, ये ताकतवर इस बात का इख्तियार रखता हो कि उसको सज़ा दे, सज़ा न दे और कहे कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, इसी को माफ़ी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? माफ़ी कहते हैं। फ़ाअफ़ु अन्हुम, ये प्यारे महबूब इनको माफ़ करो, इनको क्या करो? माफ करो। और आप लोगों ने देखा कि फिर फतेह मक्का के बाद सबको आल-ए-ऐलान नबी अलैहि सलाम ने माफ़ कर दिया। वस्तगफिर लहुम, अकेला माफ़ भी नहीं, उनके लिए बख्शिश भी तलब करो अल्लाह से। अल्लाह से उनके लिए क्या करो? बख्शिश तलब कि करो। मैंने भी माफ़ कर दिया, ए अल्लाह आप भी उनको माफ़ कर दे, आप भी उनको माफ़ कर दे। और ये आज हम भी इस पे अमल कर सकते हैं कि अगर हम किसी को माफ़ करें, कोई माफ़ी हमसे मांगे तो हम कह लो चलो मैंने आपको माफ़ कर दिया, ए अल्लाह आप भी इसको माफ़ कर दे। वशाविरहुम फिल अम्र, अब एक बात और, अगर कोई भी घर का सरबराह हो, वो कोई भी फैसला करना चाहे उसको इख्तियार है, कर सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि घर के और भी जितने अफराद हैं उनको मशवरे में शामिल कर दे, उनको मशवरे में क्या कर दे? बेशक अपना कर दे, लेकिन उनकी दिलजोई के लिए उनको बिठाए कि हम ये काम है, अब आप बताएं हम कैसे करें, और खुद बताए मेरे दिल में तो ये है कि अगर हम इसको इस तरह करें तो कोई भी इसको इनकार नहीं करेगा, वो कहेगा आप बड़े हैं, हमारा सबका आपकी बात पर क्या है? इत्तिफाक है। इसी तरह मुल्क की हालात है, अब इस आयत पे अगर हमारे ये मुल्क वाले अमल करें, अपोजिशन जितना भी ताकतवर हो जाए लेकिन वो कमजोर है हुकूमत के मुकाबले, हुकूमत के मुकाबले में क्या है? कमजोर है, तो हुकूमत कर दे, हमने इनको माफ कर दिया, मिल बैठ के साथ पर अमल भी हो जाएगा और कोई डरना भी नहीं होगा, हुकूमत भी 5 साल पूरे कर देगी। तो क्या करें? वशाविरहुम फिल अम्री, पार्लियामेंट बना है, मशवरा करें सारा, गैस महंगी करनी है या सस्ती करनी है, अगर मिल के करेंगे तो कोई एहतजाज भी नहीं करेगा। क्यों? आप भी तो मशवरे में शामिल थे। बिजली यूनिट बढ़ानी है या कम करनी है, कोई एहतजाज नहीं करेगा। क्यों? आप भी तो मशवरे में शामिल थे। अब अगर कोई आपस में ही बढ़ा दे तो फिर अपोजिशन को तो बढ़ाना चाहिए, वो तो सड़कों पे आएंगे, हमसे मशवरा नहीं हुआ। तो वशाविरहुम फिल अम्री, और ये जो पार्लियामेंट है इसको कहते हैं शूरा। ये क्या है? मजलिस शूरा है, और इसमें जितने भी अरकान हैं वो अरकान शूरा है, जिसको पार्लियामेंटेरियन कहा जाता है, और हर एक के मशवरे की क्या है? कदर करनी चाहिए। बेशक वज़ीर आज़म अपना करते, सदर अपना कर दे। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, अभी आप लोगों ने मशवरा किया और एक बात पे आप पहुंच गए, फिर भी अपने ऊपर ये न कहे कि हमारी वजह से हो रहा है। ये सब कुछ जो बेहतरी आ रही है वो हमारी वजह से, अगर कोई कंपनी तरक्की कर रही है या कोई तजारत में मुनाफा हो रहा है तो वो ये न कहे कि हमारी वजह से है, बल्कि तवक्कुल किस पे करें? अल्लाह पे। 10 बंदों ने मशवरा किया, एक कंपनी बना ली, अब उसने तरक्की शुरू कर दी, तो दिल में ये कोई तकब्बुर ना आ जाए कि ये देखो ये हमारी वजह से हुआ। मशवरा करें, तवक्कुल अल्लाह पे करें, हम मेहनत करेंगे, नतीजा समर फल वो कौन देगा? अल्लाह देगा। फ़इज़ा अज़मता, जब आप एक नुक्ते पे पहुंच गए, पुख्ता इरादा कर लिया, फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर भरोसा किस पे करना है? अल्लाह। क्यों? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुल मुतवक्किलीन, तवक्कुल करने वालों को क्या करते हैं? पसंद फरमाते हैं। और अगर 10 बंदों ने मशवरा किया, तवक्कुल सब ने किस पे किया? अल्लाह पर, तो अल्लाह इनको पसंद करेंगे, और अल्लाह जिनको पसंद करते हैं उनके कारोबार में नुकसान नहीं होता, बल्कि उनको फायदा और नफा ही पहुंचाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान मजीद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।